I started another operation where I felt that there is a need for women's safety while traveling. So I started. And what are the business opportunities that you see that can be captured at this moment? So with the COVID situation, we call it the new normal. Yeah. The way what we did in the past has totally changed. කොහෙර පාර ලයිට් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා report කරොත් එහෙම මේ platform එක. ඒතකොට ඒ වෙලාවෙම කොළඹ නගරාධිපතිගෙන් ඉඳන් මේ පළහල් එහාට ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම දෙන්න පුද්ගලයාට වෙනකන් report එක යනවා. හැමතිස්සෙම බලන්න මේ සුභවාදී පුද්ගලයන්ව ආශ්‍රය කරන්න. මොකද නෙගටිව් ගොඩක් සමාජයේ ඉන්නේ මේ අසුභවාදී යෝජනා දෙන්න, අසුභවාදී අදහස් දෙන්න. Welcome to Mastermind YouTube channel. In this channel, we discuss about entrepreneurship, financial markets, and business opportunities. So on today's program, we have a special guest, Sohan Kulasuriya. Sohan, welcome to our program. Welcome. Thank you very much. And thank you very much for giving me this opportunity to come to Mastermind with Roshan. So it's a great pleasure to have you on our program. Sohan is an entrepreneur and a businessman. So let's see his success story. Sohan, can you tell us how you started this journey? I studied in St. Peter's College, Colombo. And soon after I left schooling, it was about 2 weeks vacation for me. Then I started working on a freight forwarding company for a very short period of 5 months. Then I joined a leading private bank in Sri Lanka, and I worked there for about more than 15 years. So during my banking career, I completed my education, and I felt that it was something on a routine process. So, but I wanted to do some new things, find new paths. So then I quit banking and I joined with my brother to do business to support him. So while working with him, we did a lot of things. Some were successful, some were failed. And then I started on my own company. And I was focused on introducing solutions to day-to-day problems, what we have, what we face, and what is there in the environment. So I started introducing a mobile app for the citizens to report public issues. So that was my initial attempt on entrepreneurship. That was after like how many years roughly? Like you said that you were working in a bank and then after how many years that you decided that you like to start your own? I was working for the bank for 15 plus years. Okay. And after leaving the bank, I was working with my brother for about 3 years. Okay. So then I started my own company and then introduced this solution, and now it's currently introduced in few areas with the government authorities. And also last year, during the pandemic, Okay. I started another operation where I felt that there is a need for women's safety while traveling. So I started taxi service, mainly focused on women and children in the society, where it's all driven by female. Okay. So this is my story about where from school to banking industry and then coming on to entrepreneurship. Amazing, Sohan. So Sohan, in this changing business environment, how do you see the current business environment and what are the business opportunities that you see that can be captured at this moment? Actually, the current business environment is very competitive. There are a lot of players in competitive sectors. So I feel having a competitive environment is very good on the consumer's perspective. Okay. So, and with coming on to the consumers' needs has been changing rapidly, and the change is very fast. Okay. So that is also very good for the entrepreneurs and the businessmen to get them motivated. And also with regard to coming on to opportunities, you see this, we
we are not having a normal business environment right now. So with the COVID situation, we call it the new normal. Yeah. The way what we did in the past has totally changed. For example, if you take holding meetings, even in a company, and even working. So we have got used to, this was not used to us because it was used to in other part of the world, but in Sri Lanka we are used to work from home now. Yeah. And with regard to having meetings, we do it online. Online, that's And even business meetings, for example, if a company had a global network, they used to travel to have meetings, but it is happening online. So I think there is a huge potential, there's huge opportunities. With this, there are some restrictions on imports and other stuff. So going local, there's a huge opportunity. So the local market, the local creativity come out, and digital platforms, introducing digital platforms, e-commerce, online delivery, and bringing in digital healthcare. Likewise, connectivity with the government for the citizens, connectivity, bringing digital platforms, digital payment systems. Likewise, there's a lot of opportunities for entrepreneurs, for individuals, where you can tap and support the ecosystem in the country, so that the country also develops, and also them for themselves as well. ඕකේ. සෝ මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ ගොඩක් කට්ටිය දානවා ඇප්ස් ඩෙවලොප් කරලා කෝටිපති වෙලා තියෙනවා. i8 වල යනවා, BMW වල යනවා, normal එකෙන් පටන් ගත්ත කට්ටිය ඉතාමත් සාර්ථකව ඇප්ස් ඩෙවලොප් කරලා කෝටිපති වෙලා තියෙනවා. දැන් මම දන්න දෙයක් තමයි ඔබතුමාත් ඇප්ස් ඩෙවලොප් කරනවා. ඉතින් ඔබතුමාත් ඉතාමත් සාර්ථකව මෙතනට අවිලා තියෙනවා. මේ ඇප්ස් ඩෙවලොප් ඔබතුමා ඩෙවලොප් කරපු ඇප්ස් මොනවාද? ඒක සාර්ථකත්වය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත්. දැන් මම කරන අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් තාක්ෂණය හඳුන්වා දෙනකොට අපි ඒවයේ තියෙනවා මේ අරමුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මුල්‍යමය ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් අරමුණ. තව එකක් තමයි අපි සමාජ ව්‍යවසායක කියන්නේ සමාජ ව්‍යවසායකය බලන්නේ හැමතිස්සෙම මේ ඒ මොකක් හරි ගැටලුවක් හොයාගෙන ඒ ගැටලුවට විසඳුමක් දීලා ඒක හරහා කරන්න පුළුවන් බලපෑම ඉම්පැක්ට් එක. එතකොට දැන් මම ඇත්තටම තෝරගත්තේ මේ ඒ වගේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වයට බර යටට රටට යමක් සේවාවක් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් ඇප් එකක් තමයි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ. එතකොට දැන් මේකේ අපි දැක්ක අතීතයේ අපි මේ දැන් මේක රාජ්‍යයත් එක්ක බොහෝ සම්බන්ධයි. අතීතයේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි ප්‍රශ්න තියෙමු සමාජයේ තියෙන ගැටලු කියලා අපි එන්වයරන්මන්ට් ඉෂුස් කියලා කියමුකෝ. අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම කොහේ හරි පාරේ කුණු ගොඩ ගහන මේවා අපි බහුලව දකින්න තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් මේ ප්‍රදේශවල මේ පැත්තේ රටවල් වල ඕක බහුලව දකින්න තියෙන ප්‍රශ්න. අපි කියමු ඔය රැට යනකොට ඔයගේ පාරේ ලයිට් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට එක්කෝ කොහේ හරි කානුවක් කැඩලා වතු වැස්ස වෙලාවට කානුව උතුරලා යනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න අපිට කියන්න ලේසි ක්‍රමයක් නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය තියෙන ක්‍රමවේදය අනුව අපි මේ වගේ එකක් දැක්කොත් එහෙම මේවා නඩත්තු කරන්නේ නගර සභාව පාදි සභාවනේ. මේවා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දැක්කොත් ගිහිල්ලා කියන්න ඕනේ. නගර සභාවට ගිහිල්ලා මේ ෆෝම් එක පුරලා ලියුමක් දීලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි උදාහරණයක් ගත්තා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පාර ලයිට් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා දකින්නේ රැටනේ. ඔක රැට කියන්න වෙලාවක් නැහැ. අපි රස්සාවක් කරනවා හරි ව්‍යාපාර කරනවා නේ ඊළඟ දවසේ උදේ ගිහිල්ලා කියන්න වෙලාවකුත් නැහැ. උතර අපිට නිවාඩු දාගන්න වෙන රාජකාරී. ඉතින් ඕක ඕමම අමතක වෙලාත් යනවා. ඒත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අර ආයතන වල ඉන්න නිලධාරීන් මේවා ගැන හොයලා බලලා මේව නඩත්තු කරයි කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් එහෙම වෙන්නේත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු කියනවා මේ අපි කිව්වා මේවා උනේ නැහැ. මේ මං කිව්වා මේවා උනේ නැහැ කියලා කියනවා. මේ එතකොට අපි දැක්ක පහුගිය ටිකේ දැන් සමාජ මාධ්‍යත් එනකොට සමාජ මාධ්‍ය වල මිනිස්සු ප්‍රශ්න කියන්න ගත්තා. අපි දැක්කොත් කුණු ගොඩක ෆොටෝ එකක් දාන මේ අදාළ බලධාරියාගේ අවධානය පිණිස කියලා. හැබැයි ඉතින් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක හොඳයි. ඉතින් ඔබටයි මටයි මේව දැනගන්න හොඳයි. ඒ වුණාට මේක නිලධාරියා කෙලින්ම සම්බන්ධ නැති වුණාම නිලධාරියා දැනගන්න සමහරවල් නිලධාරියා දැනගන්නකොට අර නියපොත්තෙන් කඩන්න පුළුවන් එක පොරෙන් කපන තත්ත්වයට එනකන් ඇවිල්ලා. ඉතින් අපි හිතුවා මේ මිනිසුන්ට කියන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වුණාට කියන්න පහසු ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මම හිතුවේ මේ ඇප් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ. මේ ඇප් එක මිනිස්සුන්ට අර ප්‍රශ්න කියන්න පහසු ප්ලැට්ෆෝම් එකක් වෙනවා. ඉතින් මොකද ස්මාර්ට්ෆෝන් අපි හැමෝම පාවිච්චි කරනවා දැන්. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න කියන්න අර මේ Facebook එකේ අනිත් ප්ලැට්ෆෝම් වල කියනවා වගේ. හැබැයි මේකේ මේ අනිත් හැමෝටම බලලා මේ සමහරු ප්‍රශ්න දැක්කම විනෝද වෙනවා. ඒ වගේ වැඩ කරනවානේ. විහිළු තාලු කරනවා, කමෙන්ට් දානවා, බලිනවා නිලධාරීන්ට බයිනවා. ඉතින් මේකේ විශේෂම මේක ඇවිල්ලා තමයි ප්‍රශ්නයක් රිපෝට් කරපු ගම ඒක රිපෝට් වෙන්නේ අපි හැමෝටම නෙමෙයි.
ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයා. ඒතකොට ඒ අපි කියමු උදාහරණයක් ඇරගෙන ගත්තොත් එimhe කොළඹ නගර සභාව කියලා ගත්තොත් කොළඹ නගර සභාවේ කොහේ පාරේ ලයිට් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා report කරොත් එහෙම මේ platform එකට. ඒතකොට ඒ වෙලාවෙම කොළඹ නගරාධිපතිගෙන් ඉඳන් මේ පළහල් එහාට ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම දෙන්න පුද්ගලයාට වෙනකන් report එක යනවා. report වෙච්ච ගමන්ම එයාට ඒ වෙලාවෙම alert එකක් එනවා. ඒ alert එක හරහා පුළුවන් එයාට කඩිනමින් එකට කරන්න ඕන විසඳුම. එතකොට ඒ එන පැමිණිලි දත්ත ටික ඔක්කොම මේ සිස්ටම් එකේ රෙකෝඩ් වෙනවා. රෙකෝඩ් වුණාන් පස්සේ කාටවත් කියන්න බෑ පැමිණිල්ලක් ආවේ නැහැ කියලා. කාටවත් කියන්න බෑ මේ පැමිණිලි කරලා නැහැ කියලා. ඉතින් මේක තමයි මේ ඇප් එක හරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එක ඇවිල්ලා මේ ඇප් එක නම් කරේ මේ අර හැමෝම කියනවා මං කිව්වා මං එක කරේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ ඇප් එකේ නම දැම්මා මේ මං කිව්වා කියලා. මං කිව්වා කියන්නේ මගේ ප්‍රශ්නේ මං කිව්වා කියන. ඉතින් මේ ඇප් එක හරහා බලාපොරොත්තු දැනට අපි මේ පළාත් පාලන ආයතන කීපයක මුලින්ම පළාත් පාලන ආයතන තෝරගත්තේ. මොකද ගමට කිට්ටු ආයතනයේ පළාත් පාලන ආයතනයේ පළාත් පාලන ආයතන තමයි මේක හරහා සේවාව ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මිනිස්සෙක්ට ප්‍රශ්නයක් දැක්ක ගමන් ඒ වෙල මොහොතේම ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අරගෙන ෆොටෝ එකක් හරි පොඩි වීඩියෝ එකක් ගහලා ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා සිලෙක්ට් කරලා යවපු ගමන් ඒ අදාළ නගරාධිපතිගෙන් නිලධාරීන් දැනුවත් වෙලා ඔවුන්ට කඩිනමින් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දැන් ඉස්සර පැමිණිලි කරනවා. හැබැයි ඒකට මොකද උනේ කියලා අපිට ආපහු ෆීඩ්බැක් එකක් එන්නේ නැහැ. මේකේ එහෙම නැහැ. මේකේ හැම ගන්න ස්ටෙප් එක අනුවම පැමිණිලි කරපු පුද්ගලයාවත් දැනුවත් වෙනවා. එතකොට අර කමියුනිකේෂන් ગેප් එක මේ සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙලා තියෙනවා. අඩු වෙලා තියෙනවා. මේක හරහා මිනිසුන්ට පහසුවෙන්ම පැය 24 පුරා ඕන දෙයක් ඕන තැනක ඕනම වෙලාවක රිපෝට් කරන්න පුළුවන්. නිලධාරීන්වත් ඒ වගේම කඩිනමින් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. දැනට අපි ආයතන කීපයක හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රජත් සමග සම්බන්ධ වෙලා මේක ලංකාවෙම මේ ප්‍රචලිත කරන්න. එතකොට ලංකාවේ පුරවැසියෙක් හැටියට මේ ඇප් එක තියාගත්තොත් ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් ඕනම ආයතනයකට ඕනම වෙලාවක රිපෝට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරහා මේක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකේ තියෙන බලාපොරොත්තු මිනිසුන්ට කමියුනිකේෂන් පහසු කරන්නත් ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට අදාළ නිලධාරීන්ගෙන් කඩිනමින් විසඳුම් ලබා ගන්න. So I saw that you are doing something on social entrepreneurship. මොකද්ද මේ social entrepreneurship කියන්නේ? entrepreneurship කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය කරන බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. මේක මොකක් හරි වෙනසක් එක්ක කරන ව්‍යාපාරයක්. ඒකට social entrepreneurship කියන්නේ සමාජයේ මොකක් හරි වෙනසකට කරන වෑයමක් කරන ව්‍යාපාරයක් ඒ වගේ දෙයක්. ඉතින් මේ මගේ ලොකුම මේක තියෙන්නේ මම හැමතිස්සෙම දකින අපි සමාජයේ බොහෝ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ බොහෝ ප්‍රශ්න වලට හැම ප්‍රශ්නෙටම විසඳුමක් හොයන්න සෑහෙන කැමැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි මේ මං කිව්ව හරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ මිනිසුන්ට රිපෝට් කරන්න පහසු වෙන්නත් අදාළ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඉස්සර දැන් මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක මේ ලංකාවට නුපුරුදු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට පහුගිය කාලේ මේ ඒක ටිකක් ගිලිහිලා තිබුණා. මොකද අපි නවීකරණ දේවල් වලට පුරුදු වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේක හරහා අර මේ දැන් තරුණයන් බොහෝ නැඹුරු වෙලා තියෙනවා මේ සමාජ ව්‍යවසායකට. ඒක රටේ ප්‍රශ්න අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ ප්ලාස්ටික් ප්‍රශ්නේ. එතකොට ගස් කපන ප්‍රශ්නේ. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා පැල හිටවන්න. රටේ මේ කියන්නේ ලෝකයේම මේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ගන්න. ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න මුහුදට යවන ප්ලාස්ටික් අවම කරන්න. ඉතින් මේවා තමයි සමාජ ප්‍රශ්න. ඉතින් සමාජ එළියට බහැලා බලුවොත් එහෙම මේවා මේ නිමක් නැතුව නම් කරන්න බෑ. මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්න ඕන කෙනෙක්ට යොමු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේක මේ ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. එක රැයෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේක තනියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්ුත් නෙමෙයි. ඉතින් පුළුවන් තරම් මේ කට්ටිය එකතු කරගෙන මේකට විසඳුම් දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් තමයි මම අඳුනගෙන එක එක විසඳන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ මං කිව්ව එකක් ඊට පස්සේ මම මේ මෑතකදී පටන් ගත්තා මේ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් යම්කිසි දෙයක් කරන්න ඕන හින්දා. ඉතින් අපි දකිනවා මේ දැන් බොහෝ මේ ටැක්සි සේවාවන් තියෙනවා. මම ඒවා ගැන ඒවා නම් කරන්නේත් නෑ. ඒවා අඩුපාඩු කියන්නේ ඒ වුණාට ඒවා වල ගමන් ගන්න කාන්තාවන්ට ඒ කියන්නේ උදේ සමහර රැයට තනියෙන් යනකොට බොහෝ අපහසුතාවයන්ටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ අපහසුතාවයන් නිසා මේ ගමනාගමන වලදී වෙන අපහසුකම් වලට විසඳුමක් හැටියට මම හොදාගත්ත කාන්තාවන් වෙනුවෙන්ම වෙන් කරපු ටැක්සි සේවා. ඉතින් මේකෙදි අපි ඒ ටැක්සි ධාවනය කරන්නේ කාන්තාවන් විසින් පමණයි. ඉතින් මේකේ බලාපොරොත්තු කාන්තාවන්ට පහසු ගමනාවක් ආරක්ෂාකාරී පහසු ගමනාගමන සේවාවක් ලබා දෙන අතරම ඒ වගේම තවත් කාන්තාවන් බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා මේ වගේ මේ සේවාවන්ට යොමු වෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ටත් යම්කිසි අවස්ථාවක් ලබා දීලා
මේ සමාජයේ මේ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් සේවාවක් හඳුන්වා දීලා ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාවයි ඔවුන්ට අර එම්ප්ලොයිමන්ට් ඔපචුනිටි එකකුත් ලබා දෙන්න තමයි මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සෝන් මේ වීඩියෝ එක බලන තරුණයෙක් ඉන්නව නම් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඔබ දෙන අවවාදය මොකක්ද? ඔව් මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. සාර්ථකත්වය එක රැයකින් ලබා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න මම යෝජනා කරන්නේ තමුන් කැමති දෙයක් කරන්න. ඒ වගේම තමුන් කරන දෙයට කැමැත්තක් දක්වන්න. තමුන් කරන දේ ගැන ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් do what you love. love what you do. ඔය මේකෙන් ගියොත් එහෙම ඔක අපි කවදාකවත් වර්ධින්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි හැමදෙස්සෙම මේ තමුන් කරන එක ගැන විශ්වාසයක් තියන්න. ඒ විශ්වාසය තමුන්ට විශ්වාසය නැත්නම් වෙන කවුරක්වත් ඕක ගැන විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න. ඒ වගේම තමයි රිස්ක් ගන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද ජීවිතේ රිස්ක් එකක් ගන්න නැතුව සාර්ථකත්වය කරා ළඟා වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ රිස්ක් ගන්න ඕනෙම කියලා නෑ. ඒ වුණාට රිස්ක් එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ තමුන්ට විශ්වාසයක් තියෙනවනේ මේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ රිස්ක් එක ගන්න. එතකොට තව ගත්තොත් එහෙම මේ හැමතිස්සෙම බලන්න මේ සුභවාදී පුද්ගලයන්ව ආශ්‍රය කරන්න. මොකද නෙගටිව් ගොඩක් සමාජයේ ඉන්නේ මේ අසුභවාදී යෝජනා දෙන අසුභවාදී අදහස් දෙන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේක ඔයාලට පොඩි කාලේ ඉඳන් පුරුදු වෙලා තියෙනවා. මොකක් කරලා මේක කරන්න ගත්තම ඕක කරන්න එපා කියලා දෙමාපියොත් කියනවා. ඉතින් මේ ඒ තත්ත්වයට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට සුභවාදීව තමුන්ට පොසිටිව් ඉම්පැක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ ආශ්‍රය කරන්න. ඒ වගේම තමයි අර හැමතිස්සෙම මම හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි කිසිම වෙලාවක තමුන් කරන දේ අතාරින්න එපා. never give up. ඉතින් මේ වගේ සුළු සංකල්ප කිහිපයක් තමුන් පුරුදු වුණොත් එහෙම තමුන්ට පුළුවන් පහසුවෙන්ම තමුන්ගේ ඉලක්කය කරා යන්න. ඒ ඉලක්කය ගැන තමයි අවසාන ඉලක්කය ගැන තමයි ફોකස් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ හරහා ફોකස් කළා මේ ගුණාංග ටික සුළු ගුණාංග කිහිපයක් ප්‍රගුණ කරගත්තොත් එහෙම ඔබට පුළුවන් සාර්ථකත්වයක් කරා යොමු වෙන්න. So Sohan, I would like to thank you for joining our program today and sharing your valuable knowledge and experience about your journey of success. Thank you very much, Roshan, for inviting me for this valuable discussion. Sohan, it's a pleasure to have you on our program. So if you have any questions on developing apps or any other business ideas, you can drop a comment below and be a part of us. ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න කියලා. මෙවැනි සාර්ථක ව්‍යවසායකයන් රාශියක් අපේ වීඩියෝස් පාඨමාලාවක් අපි රැගෙන යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා Mastermind channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අද දිනට මම සමුගන්නවා මම ප්‍රශාන්ත් ප්‍රනාන්දු Mastermind YouTube channel එක වෙනුවෙන්.